على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوان، عزیز ساتھیوں، اس وقت ہم سب کی ضرورت کی چیز ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہے. خطبے میں جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وقت کے نبی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. یعنی خود حضرت یعقوب علیہ السلام نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی نسلوں میں بھی، پوتوں پڑ پوتوں بیٹوں میں بھی ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تم میرے بعد کس کو مانو گے. تو بیٹے نبوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نبوت کے گھرانے کے اندر پرورش پائی تھی، تو فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ہم آپ کے آباء و اجداد کی عبادت، آپ کے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کریں گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اور آپ کے آباء و اجداد میں سیدنا حضرت اسحاق ہے، سیدنا حضرت ابراہیم ہے، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. ہم ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایسے ہی ہمیں اپنے بیٹوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان مہیا کرنا ہوگا. ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کا سامان اور ان کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے فکرے کی ہے کہ جہاں جہاں محلے ہو اور وہاں مسجدیں ہو، اور جہاں جہاں مسجدیں ہو وہاں مسلمانوں کے معصوم بچوں کے تعلیم و تربیت کا انتظام ہو. بھائی، دوستو، بزرگوں، ہمارے ان بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے میں جہاں جہاں مسلمانوں کے محلے ہیں وہاں مسجدیں ہیں، اور جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں معصوم بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ہے. لیکن بھائی، دوستو، بزرگوں، آج چھوٹے بچوں کا چھوٹا کام سمجھ کر انسان معمولی سمجھ لیتا ہے، ماں باپ اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ماں باپ یوں سمجھتے ہیں پڑھ لیا تو بھی صحیح، نہ پڑھ لیا تو بھی صحیح. بھائی، دوستو، بزرگوں، ہمارے بچے چھوٹے ضرور ہیں، لیکن ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ مضبوط تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم کس بات کی دی جاتی ہے؟ ان مکاتب میں بچوں کو بھیج کر، بچوں کو بٹھا کر 5 باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائی جاتی ہے. اللہ کی پہچان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ، یعنی ان کے بنیادی عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے. اگر ہم نے ہمارے ان بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیجا اور پابندی کے ساتھ ہمارے بچے مدرسے کے اندر آتے رہے، بھائیو، دوستو، بزرگوں، غیر محسوس طریقے پر ان کی ایمانی سطح بڑھتی چلی جائے گی. علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے زمانے کے بڑے عالم گزرے ہیں، اپنے وقت کے بڑے عالم گزرے ہیں. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم پوری دے دی تو وہ بچے چاہے 100 سال جیے. یہ تو ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہو جاوے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دین سے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. سن 2001 کی بات ہے
کہ हमारे यहाँ गुजरात के अंदर बड़ा भारी जलजला आया और ऐसा भारी जलजला आया कि मकानों के मकानात और बिल्डिंग की बिल्डिंगें मुनहदिम हो गई, लोग घरों से बेघर हो गए। इस हादसे के अंदर बहुत से लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसे वक्त में पूरे मुल्क से उस जगह पर जहां ये हादसा पेश आया था, जहां ये जलजला आया था, पूरे मुल्क से सहाय पहुंची थी। उन सहाय पहुंचाने वालों में हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी भी एक काफिले के साथ वहां तशरीफ ले गए। मौलाना फरमाते हैं कि हमारी गाड़ी वहां पहुंची तो पुलिस वालों ने हमें रोका और रोक कर हमें कहा कि इस तरफ आप तशरीफ न ले जावे, यहाँ तो लोग तकसीम कर रहे हैं, आप इस तरफ तशरीफ ले जावे। चुनाचे मौलाना सज्जाद साहब नौमानी फरमाते हैं कि हमने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ा, लेकिन फिर हमारे जहन में ये बात आई कि हमें इन तकसीम करने वालों का तरीका कार भी देखना चाहिए कि उनके तकसीम करने का क्या तरीका है। यूं करके फिर हमने अपनी गाड़ी को यू टर्न किया और जहां लोग तकसीम कर रहे थे वहां पर हमारी जमात गई। जब हमने देखा तो वहां पर देखा कि वहां बड़ा पिंडाल बंधा हुआ है और लोगों की लाइनें लगी हुई है और बारी बारी लोग स्टेज पर आते हैं और अपनी किट और अपने खाने पीने का सामान लेकर चले जाते हैं। उस लाइन के अंदर एक नौजवान 11-12 साल का बच्चा भी था। उसकी बारी आई, वो स्टेज पर गया और वो इस सुन्नती लिबास में, कुर्ता पायजामा में, सर पर टोपी, इस लिबास के अंदर था। वो स्टेज पर पहुंचा और उसको सामान दिया और सामान देकर उसके कान के अंदर कोई बात कही कि बात कह दो और सामान लेकर चले जाओ। वो 11-12 साल का बच्चा, मौलाना सज्जाद साहब नौमानी फरमाते हैं, वो 11-12 साल का बच्चा अपना सामान लिए बगैर छलांग लगाकर भाग गया। मौलाना फरमाते हैं कि हमने अपने साथियों से कहा कि इस बच्चे को तलाश करना चाहिए। चुनाचे हमारे साथी गए और उस बच्चे को तलाश करके लाए। जब हमारे पास लाए तो हमने उसको नाश्ता कराया, दूध पिलाया। जब उसकी तबीयत बहाल हुई तो फिर हमने उससे कहा कि बेटे, एक लंबे वक्त से आप लाइन के अंदर खड़े हुए थे, एक लंबे वक्त से आप लाइन के अंदर खड़े हुए थे और आपकी बारी आई तो आप सामान लिए बगैर चले गए। उस बच्चे ने कहा कि हजरत, इस वक्त में इन चीजों का मैं सबसे ज्यादा मोहताज हूं। 3 दिन हो गए कि मेरे पेट के अंदर खाने पीने की कोई चीज नहीं गई और इस हादसे के अंदर मेरे घर के अक्सर अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन बात यह थी कि जब मैं वो सामान लेने के लिए गया तो मुझसे कोई शिरकिया कलिमा कहलवाना चाहते थे, शिरकिया कलिमा कहलवाना चाहते थे। तो मैंने दिल के अंदर इस बात को ठान लिया कि मैं अपनी जान को तो गवा सकता हूं लेकिन अपने ईमान को नहीं गवा सकता। मौलाना सज्जाद साहब नौमानी फरमाते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर देवे उन उलमा को, उन हुफ्फाज को, उन मियाजी को जो फटी पुरानी चटाइयों पर बैठकर इन मासूम बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। कम तनख्वाहों पर राजी रहते हैं, रूखा सूखा खाते हैं और इन मासूम बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिन मदरसों को मैं और आप मामूली समझते हैं, जिस तालीम को मैं और आप मामूली समझकर छोड़ देते हैं, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, यही वो दरसगाहें हैं, यही वो मकातिब है और यही वो इल्म के हलके हैं जहां अपने बच्चों को भेजकर उनके ईमान की हिफाजत का सामान मुहैया कर सकते हैं। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब नई नस्ल पर बात करते हुए फरमाते हैं, आज मुसलमानों के मुआशरे का जायजा लिया जावे तो अक्सर मुसलमान वो मिलते हैं, अक्सर मुसलमान वो मिलते हैं जिनको सही तरीके से नमाज पढ़ना नहीं आता, अक्सर मुसलमान वो मिलते हैं जिनको सही तरीके से कुरान पढ़ना नहीं आता। मौलाना फरमाते हैं, आखिर ये बात क्यों पैदा हुई? इसकी वजह यह है कि जब बच्चा घर के अंदर पैदा होता है और पढ़ने के लायक होता है तो माँ बाप के जहनों में सिर्फ एक ही बात होती है और वो बात ये होती है कि मैं अपने बच्चे को कौन सी इंग्लिश मीडियम में दाखिल करूं, कौन सी अच्छी स्कूल के अंदर दाखिल करूं ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी डिग्री हासिल करने वाला बने। मौलाना फरमाते हैं कि माँ बाप की तवज्जो दुनियावी तालीम की तरफ तो होती है लेकिन दीनी तालीम की तरफ तवज्जो न होने की वजह से हमारी आने वाली नस्ल दीन की बुनियादी बातों से और कुरान की तिलावत से महरूम रह जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम दुनियावी तालीम खूब देवे और जरूर देवे लेकिन दीन की तालीम के मामले में हम हरगिज गफलत न बरतें।
यही वो दीन की तालीम है जिससे हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत होगी। यही वो दीन की तालीम है जिससे हमारे बच्चे बुनियादी अकाइद को मालूम करने वाले होंगे। वरना भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम देखें, खुद हमारा जायजा लेवे कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने बच्चों को घरों के अंदर लेकर बैठे और उनके सामने दीन की बात करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें। ये अल्लाह ने आसान फरमाया, पूरा गांव मिलकर अपने मदरसे का सही निजाम चलावे ताकि आने वाली नस्ल इल्म से सैराब होती चली जावे। ये पूरे गांव के लिए अल्लाह ने आसान कर दिया, वरना हर फर्द के जिम्मे था कि अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए मुस्तकिल उस्ताद का इंतजाम करता। अल्लाह ने आसान किया है, इस आसानी से हम फायदा उठावे और हमारी कोशिश ये हो कि 5 साल की उम्र से लेकर 12-13 साल की उम्र तक के जितने बच्चे हैं सारे के सारे मदरसों के अंदर आकर अपनी जरूरत का दीन हासिल करें। और बच्चे ज्यादा हैं तो हम आदमी बढ़ाने की फिक्र करें ताकि हमारी मस्जिद मदरसे का निजाम सही बन सके। आज भाई दोस्तों बुजुर्गों, मुसलमानों की मालदारी का अंदाजा लगाना हो तो मुसलमानों की शादी बियाह को देखो कि गरीब से गरीब के पास शादी बियाह के अंदर खर्च करने के लिए पैसा है, माल है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मस्जिद मदरसे पर जहां खर्च करने की बारी आएगी, बच्चों की तालीम पर खर्च करने की बारी आएगी, तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मुसलमानों के पास पैसा नहीं है और मुसलमान वहां गरीब बन जाता है। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी दवा दारू की फिक्र करते हैं, उसके कपड़ों की फिक्र करते हैं, उसकी हर जरूरत का ख्याल करते हैं। ये सारी जरूरतों के मुकाबले में हद से ज्यादा जो फिक्र करने की बात है वो उसकी दीनी तालीम की फिक्र करने की जरूरत है। और दीनी तालीम पर हम जो भी लगाएंगे अल्लाह उसका अजर देंगे। हमारे बड़े बूढ़े जिनके दिलों के अंदर दीन की तालीम थी, उन्होंने दीनी तालीम के पीछे अपना सब कुछ लगाया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बच्चा जब मकतब में पढ़ने के लायक हुआ, मदरसे के अंदर पढ़ने के लायक हुआ, तो उन्होंने पढ़ाने वाले मुदर्रिस को उसके हवाले किया। जिस दिन बच्चे की बिस्मिल्लाह थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाने वाले मुदर्रिस साहब पढ़ाने वाले थे, उस वक्त इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाने वाले मुदर्रिस को 5000 दिरहम हदिया दिया। कितना भाई? 5000 दिरहम। दिरहम चांदी के सिक्के को कहते हैं। ऐसे 5000 चांदी के सिक्के हदिया दिया। जब उस बच्चे की सूरे फातिहा पूरी होने वाली थी, उस दिन हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 5000 दिरहम फिर इमाम साहब के हवाले किया, पढ़ाने वाले मुदर्रिस साहब के हवाले किया, और बड़ी लजाजत के साथ, बड़ी आजिजी के साथ हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वल्लाहि लौ कान इंदी अक्सर मिन ज़ालिका लदफ़अनाहु ताज़ीमन लिल कुरान। खुदा की कसम, अगर मेरे पास इससे ज्यादा देने की गुंजाइश होती तो मैं वो भी दे देता कुरान की ताजीम के खातिर। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखों की कीमत उनके नजदीक थी, दीनी तालीम की कीमत उनके नजदीक थी, तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। हमें भी चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्लों को फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो फिर हम अपनी नस्लों के पीछे, उनके दीनी तालीम के पीछे अपना लगाने की फिक्र करें। गाड़े पसीने की जो कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा बच्चों की तालीम के पीछे खर्च करें। आज लोग उन लोगों को देखते हैं जो बच्चों की तालीम के पीछे खर्च नहीं करते। उन लोगों को देखो जो बच्चों की तालीम के पीछे खर्च करते हैं। अल्लाह हमारे अंदर भी शौक पैदा करेगा बच्चों की तालीम के पीछे अपने जानो माल लगाने की। हम अपने बच्चों के पीछे जानो माल लगाएंगे, ये हमारी नस्लें आने वाले दिनों के अंदर हमारी आंखों की ठंडक बनेगी, हमारे दिलों का सुरूर बनेंगे। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इन मदरसों के अंदर बिठाकर सबसे पहले इन बच्चों के ईमान को दुरुस्त कराया जाता है। दूसरे नंबर पर कुरान करीम सही पढ़ना सिखाया जाता है। आज बहुत से अफराद कुरान करीम की तिलावत तो करते हैं, लेकिन उनकी सेहत कैसी है, वो कितना सही पढ़ते हैं, उसका अंदाजा तो जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, कुरान के हलकों में बैठते हैं, उस वक्त पता चलता है कि सूरह फातिहा में कितनी भूलें हैं। और हम जो सूरत कुरान करीम की तिलावत करते हैं नमाज के अंदर, उसके अंदर कितनी भूलें हैं। सही कुरान पढ़ने के फजाइल है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کو اندر دیکھ کر صحیح صحیح قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں اللہ ان ماں باپ کی بخشش کر دیتے ہیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اللہ اس حافظ قرآن کی برکت سے اس کے خاندان اور گھرانے میں سے ایسے 10 افراد کو جس پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے اس حافظ قرآن کی برکت سے ایسے 10 افراد کو دوزخ اور جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر ان بچوں کو مدرسوں کے اندر بٹھا کر قرآن کریم صحیح صحیح پڑھایا جاتا ہے، صحیح صحیح سکھایا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اردو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اردو پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ آج بھائی دوستوں بزرگوں بہت سارے والیوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ مول صاحب آپ تو قرآن پڑھا دو، اردو تو ہمارے بچے اسکولوں کے اندر پڑھیں گے۔ بے شک اسکولوں کے اندر اردو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اسکولوں میں جو اردو پڑھایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اردو زبان سکھائی جاتی ہے۔ یہاں مدرسوں میں جو اردو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں بچوں کو اردو کے ذریعے سے دین سکھایا جاتا ہے۔ تمہارا مذہب کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، ایک مسلمان کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وضو میں فرائض کتنے ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کی بنیادیں کتنی چیزوں پر ہیں، یہ ساری چیزیں اردو کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں۔ اس لیے 4 کتابیں دینی تعلیم کی ضرور پڑھائی جاوے اور 4 کتابیں تعلیم الاسلام کی ضرور پڑھائی جاوے۔ دینی تعلیم کی کتاب کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور اخلاق کی باتیں ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، اور تعلیم الاسلام کے اندر 2 باتیں ہیں، مسائل ہے اور عقائد ہے، لہٰذا ان کتابوں کو ضرور پڑھایا جاوے۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارے بچوں کو مدرسوں کے اندر بٹھا کر سیرت نبوی سے اور سیرت صحابہ سے واقف کرایا جاوے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی زندگی کیسی تھی۔ یہ زندگیاں ہمارے بچوں کے سامنے ہوگی تو ان کو آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پر ان مدرسوں کے اندر بٹھا کر ہمارے بچوں کے اخلاق کو درست کرایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخلاق کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن من اساء الیک، اس سے رشتہ جوڑ جو تجھ سے رشتہ توڑے، سل من قطعک، پھر آگے فرمایا واعف عن من ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اس سے درگزر کر، واحسن من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر۔ امت کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہو جائے گی بھائیو دوستو بزرگوں، امت کے اندر سے فتن و فساد اور بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اب ہمارا یہ مدرسہ آگے کیسے بڑھے، اس کے لیے لمبے چوڑے مشوروں کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ امتحان کا نظام چلایا جائے۔ آج آپ کی بستی کے اندر ہم امتحان کی نسبت سے آئے ہیں، ہمارے کچھ ساتھی دھنولی موڑ پر گئے ہیں، وہاں جلدی سے فارغ ہو کر انشاءاللہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ 8 بجے انشاءاللہ امتحان شروع ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد کے اندر تشریف لے آوے۔ امتحان کوئی پکڑ دھکڑ کا نام نہیں، بلکہ مسجد مدرسے کی محنت کو آگے بڑھانے کے چھوٹا موٹا پروگرام۔ بچوں کا امتحان ہوگا، امتحان کے بعد بچوں کو جمع کر کے ان کی ہمت افزائی کے لیے ان کو پہلا دوسرا تیسرا نمبر دیا جائے گا۔ صحیح معنوں میں بچوں کی ہمت افزائی اس وقت ہوتی ہے کہ بچے بھی ہو، بچے کے پڑھانے والے استاذ بھی ہو، اور باہر کے مہمان بھی ہو، اور بچوں کے والی اور بستی کے ذمہ دار حضرات بھی ہو، تو ایسے موقع پر بچوں کی ہمت افزائی اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد کے اندر تشریف لے آوے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا